नमस्कार सभी को। मैं भुवनेश मैसूर से बात कर हम्म, रहा हूँ अभी। मेरा टॉपिक है आज बोलो। फ्रूट स्पेशल पर। फ्रूट स्पेशल एक ऐसा फल जिसका यूज करने से हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन का क्षमता है, वो जरूर बढ़ेगा। वो बढ़ने के साथ ही मार्केट में उसका जो वैल्यू है, बाद में उसका जो हैसियत है, वो सभी मार्केट में अवेलेबल जो है उन सबसे एक कदम आगे रहेगा हमेशा। सर வணக்கம். என் பேர் புவனேஸ்வரன். நான் மைசூர்ல இருந்து பேசுறேன். இன்னைக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பார்த்தா ஃப்ரூட் ஸ்பெஷல்ங்கிற ஹரிசஞ்சனியோட ஒரு முக்கியமான பொருளை பற்றி, ப்ராடக்ட்டை பத்தி. இதை நம்ம பயன்படுத்துறதுனால என்ன ஆகுது? விளைச்சலோட வீரியம் கூடுது. நம்ம விளைச்சலோட தரமும் அது சுவையும் அதோட அளவும் கூடுது. இதை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக சந்தையில போய் அதை விற்கும் போது மற்ற ஃப்ரூட் ஸ்பெஷல் போடாத விளைச்சலை விட இது அதிகமான தரமா இருக்கிறதுனால அதிக விலையும் கிடைக்குது. यस करियर। हाँ सर, ये फ्रूट स्पेशल जो प्रोडक्ट है हरीश संजीवनी से हमें जो मिला है, मैं इसको एक वरदान के रूप में मानता हूँ। क्योंकि वरदान इसलिए है कि आप देखो हमारा हरीश संजीवनी फर्स्ट स्टेज, थर्ड, फोर्थ स्टेज उसे भी लगा के, हमारा रैपिड स्प्रे मैक्स वो भी लगा के आप कुछ भी करो, मगर इसे डालने से जो फल हमें मिलेगा, वो स्पेशली फल फ्रूट्स में जो बोल रहा हूँ, उसका जो साइज और उसका शेप और उसमें कलर जो है वो ऐसे बढ़ेगा आपको, जो आपका वो क्या बोलते हैं हम, आपके योजना शक्ति से भी बाहर है। उतना उसका रंग रूप, बाद में उसका टेस्ट, साइज, ये सब भी बढ़ेगा उसमें, उसे डालकर। सर हेलो, நான் இது ஃப்ரூட் ஸ்பெஷலை நமக்கு கிடைச்ச வரமா தான் இதை சொல்லுவேன். ஏன்னா ஹரிசஞ்சீவிலே இது மிகப்பெரிய வரம். ஏன்னா நம்ம எல்லா பழ மரங்களுக்கும் பழங்களை விளைவிப்பதற்கும் நம்ம ஹரிசஞ்சீவில நம்ம அரிசி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ், ஃபோர்த் ஸ்டேஜ், அப்புறம் ஸ்ப்ரே மேக்ஸ், ரேபிட் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம விளைச்சாலும் நல்ல பொருள் கிடைக்கும் நமக்கு. ஆனா ஃப்ரூட் ஸ்பெஷல் சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது அதை நம்ம கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுக்கு அதோட சுவையும் அதோட தரமும் அதோட அளவும் அதோட தோற்றமும் மிக செழுமையா இருக்கும். यस हाँ सर, जो फ्रूट स्पेशल जो है उसे हम 3 स्टेजेस में दे सकते हैं। पहला स्टेज है जो हमारा पौधा उगते समय बोले तो उसका पत्ता जो बड़ा होते समय होता है ना, तब दे सकते हैं। दूसरा स्टेज जब फूल खिलने की अवस्था में रहेंगे। तीसरा स्टेज जब वो फूल खिल के वो फ्रूट्स में परिवर्तन होने के समय में हम दे सकते हैं। यस सर। இதை நம்ம பயன்படுத்துற காலம் எப்படின்னு பார்த்தா, முதல்ல இலைகள் வந்து அந்த செடியில இலைகள் வந்து துளிர்த்து அது பெருசாகும் போது முதல் தடவை பயன்படுத்தணும். ரெண்டாவது தடவை அந்த பூ விடும் போது பயன்படுத்தணும். மூணாவது தடவை அதுல இருந்து காய்கள் உருவாகும் போது பயன்படுத்தணும். यस मैंने बोला अभी बोला आपको, हम 3 स्टेजेस में इसे दे सकते हैं। पहले स्टेज में बोला अभी फूल पत्ता जो बड़े होते हैं ना, तब दे सकते हैं। तब देने से क्या होगा, पत्तों में जो आकार है वो बढ़ेगा। वो बढ़ने से उसमें हरा रंग ज्यादा पड़ेगा। हरा रंग ज्यादा पड़ेगा बोले तो उसमें फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया रहता है वो ज्यादा होगा। उससे ज्यादा होने से कारण क्या होगा, सूर्य से जो अन्न प्राप्ति करते हैं पौधे, उसका उत्पादन ज्यादा होगा। उसी से उसमें उसका रूट्स जो है उसको भी शक्ति ज्यादा मिलेगा। यस सर। 3 தடவை பயன்படுத்தணும், 3 முறை இதை பயன்படுத்தணும்னு சொன்னேன் இப்ப கொஞ்சம் முன்னால. அதுல முதல் முறை நம்ம இதை எப்ப பயன்படுத்துறோம், இலைகள் துளிர்க்கும் போது நம்ம பயன்படுத்துறோம். இதை பயன்படுத்தினால என்ன ஆகும், இலைகள் மிக வீரியமா வளரும், அதோட ஒளிச்சேர்க்கை சிறப்பா நடக்கும், அதுல ஸ்டார்ச் அதிகம் உருவாக்கப்படுறதுனால அந்த செடிக்கு அந்த வேர்களை உருவாக்கும் தன்மை மிகைப்படுறதுனால வேர்கள் அதிகம் உருவாகும். வேர்கள் அதிகம் உருவாகிறதுனால நல்ல உணவுகள் அது கிடைக்கும். மேல் உணவும் கீழ் உணவும் சிறப்பா கிடைக்கும். यस हाँ, फर्स्ट स्टेज होते ही मैंने सेकंड स्टेज बोला। सेकंड स्टेज जब फूल खिलते समय, जो फूल खिलते समय जो हम ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम होती है बोले तो, ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस फूल झरने लगते हैं। आप कितने भी उसको सावधान बरतो, फिर भी आपका कभी कभी सॉइल के खराबी से, नहीं तो मौसम की खराबी से
किसी भी तरह के आजू बाजू के जो जमीन खेतीदारी रहते हैं उनके जो इसके वजह से भी कभी कभार फूल झरने लग जाता है। इससे क्या होता है, जो फार्मर उसका जो उसका इच्छा जो रहेगा, नहीं तो उसका जो वैल्यूएशन रहेगा, उसका जो मन माइंड में एक सेटअप रहेगा, मुझे इतना यील्ड आएगा इस बार करके, वो यील्ड नहीं ले पाते वो, क्योंकि ये फूल जो फूल खिलते हैं वही फूल आगे जाके फल में परिवर्तन होकर हमें यील्ड के रूप से बाहर आएंगे। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जब फूल खिलने लगते हैं तब हमें हमारे पौधों को सुरक्षा का ऊपर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए हमें दूसरे बार जो छिड़काव करना है उसका समय है फूल खिलते समय। फूल खिलते समय इसे छिड़काव करने से क्या होगा, इस फूल में जाके उसमें ये ज्यादा से ज्यादा फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता है। इसी के साथ हमें जो हनी बोलते हैं, वो हनी जो कितना भी हनी आप उसके ऊपर करके उसका मकरंद जो लेते हैं, चूसते हैं, उस जितना चूसते हैं उतना आपका फल मीठा होगा, बाद में उतना आपका फल परिवर्तन होगा, फूल परिवर्तन में कन्वर्ट होगा। यस सर। இப்ப 2வது கட்டம் இது பயன்படுத்தும் கட்டம் 2வது கட்டம் என்னன்னா, அது பூ விடும்போது அந்த செடி பூ விடும்போது போடுறதுனால என்ன நமக்கு ஆதாயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வியாபாரிக்கும் பூ விட்ட பிறகுதான் அது காயா மாறுது, காயா மாறின பிறகு பழமா மாறுது. ஆனா ஒவ்வொரு வியாபாரியும் ஒரு மனதளவுல ஒரு எண்ணம் வச்சிருப்பாரு, இத்தனை செடி வச்சிருக்கிறோம், நமக்கு இவ்வளவு விளைச்சல் வரும்னு ஒரு எண்ணம் வச்சிருப்பாரு. ஆனா நம்ம சுற்றுச்சூழல் காரணமாகவும், கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷன் காரணமாகவும், பிற சத்து குறைபாடு காரணமாகவும் பூக்கள் அதிகம் உதிர்றது இயல்பா நடந்துகிட்டு, பூக்கள் அவர் போட்ட கணக்கு பிழையா போய் அவருக்கு இழப்பை ஏற்படுத்தும். அப்போ வந்த உருவாகும் பூ எல்லாமே உதிராமல் இருந்தால் அவர் கணக்கு போடுற விளைச்சல் சரியா கிடைக்கும். ஆனா சூழல் அப்படி இல்லை, பூக்கள் அதிகமா உதிர்ந்து போயிருக்கு. இதை பயன்படுத்துறதுனால பூக்கள் உதிராமல் தடுக்கப்படுது. முதல் ஆதாயம் நமக்கு. 2வது பூக்கள் உதிராமல் தடுக்கப்பட்டு அதிக பூக்கள் அங்க இருக்கும்போது அந்த வண்டுகள் வந்து தேனை உறிஞ்சி மாறி மாறி உறிஞ்சும் போது ஆண் பூக்களுக்கும் பெண் பூக்களுக்கும் மகரந்த சேர்க்கை உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு பறந்துபட்டு கிடைக்குது. அப்ப குறைவான பூக்கள் இருக்கும்போது குறைவா தான் உருவாகுது. அப்போ அந்த இது பூக்களே அதிகம் உதிராமல் தடுக்கிறது முதல் செய்தி. 2வது செய்தி, மகரந்த சேர்க்கைக்கு அதிக பூக்கள் இருக்கிறனால சரியான வாய்ப்பு ஏற்படுது. அப்ப ரொம்ப அது இனிப்பா நல்ல பூக்கள் உருவாகுது, சுவையான பூக்கள்ல தேன் உருவாகுது. அந்த தேனை உண்றதுக்கு வண்டுகள் வருது. அந்த வண்டுகள் அதிகம் வர்றதுனால மகரந்த சேர்க்கை மிகைப்படுது. அப்போ இயல்பாகவே வியாபாரிக்கு அந்த விவசாயிக்கு நல்ல விளைச்சல் கிடைக்குது. நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும்போது आदायम वाला करेंगे। यस सुरेश। हाँ, मैंने तीसरा छिड़काव बोला जब फल उगने लगता है। फल उगते समय हम इसे तीसरा छिड़काव करें तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फल का साइज, उसका कलर, उसका टेस्ट बढ़ेगा बोले तो आपको उसका क्या कैलकुलेशन नहीं तो वो क्या इसका दिमाग आपको इतना नहीं रहेगा ये क्या होगा करके, उतना उसका बढ़ेगा। एक्चुअली बोले तो इसका एक हम प्रीवियस बारे में ये मस्क मेलन बोलते हैं सर, मैं तमिल में उसे क्या बोलते हैं मालूम नहीं। मस्क मेलन बाद में वाटरमेलन को दिया था इधर गुंडलुपेटे के पास। वो ऐसा बड़ा था, आप मान लो शक्कर मुंह में डालकर वो खा रहे हो करके, उनका बाद में उसका टेस्ट जैसा एक रेत होता है ना, रेत की जैसा होता था उसका क्या बोलते हैं उसका टेक्सचर, उसका गाढ़ापन, बाद में उसका कलर तो वाटरमेलन का इतना गाढ़ा था, रेड कलर का बोले तो उसमें कोई की मिक्स कर डाला हुआ है करके वो समझ रहे थे। क्योंकि मेरा वो आपको वीडियो भी दिखा सकता था मगर मेरा मोबाइल क्रैश होके वो सब भी बहुत ज्यादा फोटोज बाद में वीडियो सब भी चला गया, इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मगर रिजल्ट हमें उससे मिला ना, वो आपको मैं बयां नहीं कर सकता। बोले तो फार्मर इतना खुश हुआ सर, मैं सोचा भी नहीं था, मेरा जिंदगी में उतना देखा भी नहीं था, उतना कलर, उतना टेस्ट, बाद में उसका साइज भी इतना आया था। वाटरमेलन का एक साइज जो आया था वो 6 से 7 किलो तक का आया था। यूजुअली एक वाटरमेलन का साइज आता है 5 से 6 किलो, कभी कभार ज्यादा से ज्यादा उसका आए तो भी 6 किलो ज्यादा है। मगर हमारा जो फ्रूट स्पेशल बाद में हरिचंदनी की डाल को वो उगाया था 8 से 10 किलो तक का आया था। 8 से 10 किलो एक वाटरमेलन आया था। तो आप जब इमेजिन कीजिएगा वो कैसा होगा करके आकार में।
बाद में आकर छोड़ के आप उसका कलर पे आए तो उतना गाढ़ा रेड मैं जिंदगी में नहीं देखा हूँ उसका उतना रेड कलर का। उसका टेस्ट के बारे में भी तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसका टेस्ट अभी भी उसका याद करे तो मुंह में पानी आ जाता, उतना उतना टेस्ट था उसके ऊपर। खाली वो आधा एकड़ के लिए डाला था, अभी एक मार्च में डालने वाले थे, मगर ये सभी कोविड की वजह से सभी खत्म हो गया, इसलिए वो रेगुलर कांटेक्ट में है। देखेंगे भगवान ने चाहे तो अगले सप्ताह उसको डालने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, आप हरित संजीवनी को प्रमोट करो, उसी के साथ में ये हमारा फ्रूट स्पेशल जो है सभी तरह के पौधों को, सभी तरह का जो फार्मिंग है उनको छिड़काव करने के लिए सजेशन करो, क्योंकि सजेशन करे तो किसी भी तरह का प्रकार का वो आप फार्मिंग करते रहे तो भी ये फ्रूट स्पेशल आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। यस सर। ஆமா சார், நிறைய அன்மியூட் ஆகிட்டே இருக்கு. மாலதின்னு மீட் பண்ண பேர் ஓபன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுங்க सर। ज्यादा हो गया सर? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं ये बात कर रहा हूँ. ஓகே. இப்போ இப்போ மூணாவது பயன்பாடு, இப்போ அந்த காய் விடும்போது ஏன் இதை கொடுக்குறோம்னா, அந்த காய் உதிராமல் தடுப்பது ஒரு வேலை. அது ஏற்கனவே ஹரித் சஞ்சீவனி எல்லாம் செஞ்சாலும் இது காய்க்கோட சுவையை கூட்டுவது, காயோட ஷைனிங்கை மெருகேற்றுவது, தோற்றத்தை மெருகேற்றுவது, அளவை கூட்டுவது வேலை செய்யுது. அப்ப மூணாவது தான் முக்கியமானது. அந்த மூணாவது கட்டத்துல இதை பயன்படுத்தும் போது காய் மிக வலிமையான காயாகவும் மிக எடை அதிகமாகவும் வருது. இப்ப நான் ஏற்கனவே இப்ப என்ன இங்க கர்நாடகால மைசூர் பக்கத்துல நான் வாட்டர் மெலான் கிருணி பழத்துக்கும் நம்ம தர்பூசணி பழத்துக்கும் நான் நிறைய கொடுத்துருக்கிறேன். அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் என் மொபைல் இடைக்கில் விழுந்து உடஞ்சதுனால காட்ட முடியல. ஏன்னா அதோட ரிசல்ட்டை வாயால சொல்ல முடியாது, உங்களை உணர்த்த முடியாது. ஏன்னா விவசாயிகள் அவ்வளவு அற்புதமான அது சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஏன்னா 8 to 10 கிலோ சைஸ்ல வரக்கூடிய அளவு ஒரு காய்கள் உருவாச்சு. அதோட சுவை பார்த்தா சர்க்கரை வாயில போட்ட அளவுக்கு அவ்வளவு தித்திப்பா இருந்தது. அடுத்தது அதுக்கு மென்னு சாப்பிடும்போது அது நரன்னு ஒரு உண்மையிலே ஒரு சாப்பிடுவது சுவையான ஒரு தன்மையை உருவாக்குச்சு. அந்த சிவப்பு கலர், தர்பூசணி பழத்தோட கலர் அவ்வளவு சிவப்பா இருந்தது. அப்ப விவசாயி அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டு அவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு நிறைய பாராட்டு தெரிவித்தார். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நேரடியா காட்டணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அடுத்த முறை வாய்ப்பு கிடைக்கும் காட்டுறேன். ஏன்னா இது வாயில சொல்லி புரிய வைக்க முடியாத ஒரு செய்தி, இவ்வளவு பெரிய பலனை தரக்கூடியது. அதனால நீங்க என்ன செய்யலாம், எந்த வகையான விவசாயம் பண்ணாலும் விவசாயி நம்ம ஹரித் சஞ்சீவனி பயன்படுத்தினாலும் பயன்படுத்தாம போனாலும் இதை கொடுப்பதன் மூலம் காயோட தன்மை கூடும். ஆனா நம்ம ஹரித் சஞ்சீவனி மற்ற பொருட்களை பயன்படுத்தும் போது இதையும் சேர்த்து பண்ணும்போது அவருக்கு 100% நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதன் மூலமாக நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். இதை நான் அனுபவபூர்வமா என்னோட களத்துல நின்று பார்த்த செய்தியை தான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்த முறை வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அந்த படங்களை எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். எஸ் புவனேஷ். आप सब लोगों को लगता होगा सर, ये वेजिटेबल्स को बाद में ये फ्लावर्स को, ये सभी फ्रूट स्पेशल इस्तेमाल करने के लिए तो हम पर हंसेंगे सर, क्योंकि ये फ्रूट स्पेशल आप फ्लावर्स को बोल रहे हैं, वेजिटेबल्स को बोल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आ सकता है करके सोच रहेंगे, मगर बिल्कुल नहीं। ये मैं क्या बोला, फ्रूट स्पेशल को 3 बार अप्लाई करने के लिए बोला। ये वेजिटेबल्स बाद में फ्लावर्स को दो स्टेजेस में अप्लाई करने के लिए बोलो। पहला स्टेज जब जमीन से उगता है, अब सेकंड स्टेज का हमारा हरित संजीवनी जब डालते रहते हो ना, तब हमारा फ्रूट स्पेशल डालने के लिए बोलो। थर्ड स्टेज को जब वो फूल परिवर्तन होता रहता है ना, वो जो फल देने के समय होता है ना, तब छिड़काव करने के लिए बोलो वेजिटेबल्स को। बाद में फूल के बारे में आए तो, फ्लावर्स के बारे में आए तो फ्लावर्स को सेम एज इट इज आपका जो पौधा बड़ा होता रहता है तब एक छिड़काव करने के लिए बोल दो। बाद में वो फ्लावर्स का छोटा ऊपर आता रहता है, वो मग्गू बोलता है कन्नड़ में, वो आपका क्या भाषा में बोलता है, वो मग्गू होते समय एक छिड़काव कर दो, आपका फ्लावर्स इतना सुपर आएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसका साइज भी बढ़ेगा, एक्चुअली बोले तो उसका साइज भी बढ़ेगा। साइज बढ़ने की वजह से उसका जो लीव्स आता है ना, फ्लावर्स का जो पेटल्स आता है, वो भी उसका कलर बाद में टेक्सचर उसका भी बढ़ेगा, दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। यस सर। இப்ப அடுத்த ஒரு செய்தி சொல்ல போறேன். அந்த செய்தி சொன்னா எல்லாரும் சிரிப்பு வரும். ஏன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பேரு ஃப்ரூட் ஸ்பெஷல். அப்போ பழ மரங்களுக்கு மட்டும், பழம் உற்பத்தி செய்யும் செடிகளுக்கு மட்டுமே இதை பயன்படுத்தக்கூடியதுன்னு எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நான் இப்ப சொல்ல போறது பூ மரங்களுக்கும் பூச்செடிகளுக்கும் அடுத்தது காய்கறிகளுக்கும் இது பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லும் போது எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரத்தான் செய்யும்.
ஆனா என்ன வித்தியாசம்னா, பழம் உற்பத்தியாகும் செடி, மரங்கள், தாவரங்களுக்கு நம்ம 3 முறை பயன்படுத்துறோம். ஆனா காய்கறிக்கும், பூக்களுக்கும் 2 முறை பயன்படுத்தினா போதும். ஏன்னா பழம் வரப்போறதில்ல. 3வது முறை தான் பழம் வெளிய வருது. 2 முறை பயன்படுத்தினா போதும். முதல் முறை இலை துளிர்க்கும் போது, இலை பெருசாகிற வளர்ற காலத்துல போடும்போது இலையோட அகலம் கூடும், இலையோட சத்துமானம் கூடும், ஸ்டார்ச் கூடும். அது முதலே பேசின மாதிரி எல்லாம் கூடி வேறு உற்பத்திக்கு நிறைய உதவி செய்யும். அப்போ அது உறுதியான ஒரு செடியாக மாறும், மரமாக மாறும், கொடியாக மாறும். அடுத்தது பூ விடும்போது, மொட்டு வருது இல்ல, அந்த பூ மரத்துக்கு மொட்டு வருது, அல்லது காய்கறிகளுக்கு ஒரு பூ விடுது. அந்த நேரத்துல 2வது பயன்படுத்தும். 2வது பயன்படுத்தும் போது அந்த பூக்கள் பூ மரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா, பூவோட கலரு, அதோட தடிமானம், அந்த இதழ்களோட அளவு, திண்மம் எல்லாமே மிக கவர்ச்சியான நல்ல பெரிய சைஸ்ல உருவாகும். அது கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு உருவாகுது. நான் அதை பயன்படுத்தி இப்ப ரிசல்ட் எடுத்திருக்கிறேன். காய்கறிகளும் அப்படித்தான். அந்த பூக்கள் உறுதியா நிக்கிறதுக்கு இது மிகப்பெரிய உதவி செய்யும். அது பழம் இல்ல, காயா வந்தாலும் 2 ஒண்ணு தானே ரிசல்ட்ல. பழமரத்துக்கு பழம் வர்ற மாதிரி இங்க காய்க்கு அது உதவ போகுது. அதே மாதிரி பூக்கள் உதிராமல் தடுக்கும். அதே போல காய்களை வலிமையான உருவத்திலையும், எடையிலையும் பெருசாக்கி தரும். அதனால இது ஒரு சிறப்பா பயன்படுத்தலாம். இதை நீங்க எல்லாத்துக்கும் அறிமுகப்படுத்தலாம். எஸ் புவனேஷ். ये फ्रूट स्पेशल डालते समय एक चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फ्रूट स्पेशल खाली छिड़काव नहीं कर सकते आप। इसको हमारा स्प्रे मैक्स जो है 1 लीटर 1 ml के अनुपात से डालना है। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाद में हमारा फ्रूट स्पेशल ना किसी भी तरह का औषध से आप मिलाकर डाल सकते हैं। खाली अल्कलाइन से नहीं मिलेगा ये। अल्कलाइन बेसिक को छोड़ के आप किसी भी इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड किसी के साथ भी इसे मिलाकर दे सकते हैं, मगर ये ध्यान रहे स्प्रे मैक्स इससे मिलना जरूरी है। यस सर। இப்போ அந்த ஃப்ரூட் ஸ்பெஷலை பயன்படுத்தும் போது நம்ம ஸ்ப்ரே மேக்ஸை கண்டிப்பா அதோட கலந்து பயன்படுத்தணும். 1 லிட்டருக்கு 1 ml வீதமாக. நம்ம ஃப்ரூட் ஸ்பெஷலை நம்ம தெளிக்கத்தான் போறோம், ஸ்ப்ரே பண்ணத்தான் போறோம். அப்ப ஹரிசஞ்சனி செகண்ட் ஸ்டேஜ், தேர்ட் ஸ்டேஜ், ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் பண்ணும்போது அதோட சேர்த்து பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே ஸ்ப்ரே மேக்ஸை கலந்துக்க போறோம். அதனால இது ஸ்ப்ரே மேக்ஸோட சேர்த்து அடிக்கப்படும். அல்லது வேற எந்த ஊக்கிகளையும் பயன்படுத்துறாங்கன்னா, நம்ம ஹரிசஞ்சனி இல்லாம வேறு எதை பயன்படுத்தினாலும் எல்லாத்தோடையும் கலந்து இந்த ஃப்ரூட் ஸ்பெஷலை நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரே மேக்ஸ் 1 ml 1 லிட்டருக்கு கலந்து கண்டிப்பா அதை பயன்படுத்தணும். அதை பயன்படுத்தும் போது அதோட ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும். எஸ் புவனேஷ். मैं इसी के साथ मेरा फ्रूट स्पेशल जो है उसका टॉपिक खत्म होने को है। बाद में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारा लीडर नासर जी हमें जो मिले हैं ट्रांसलेट करने के लिए। मेरा खुशकिस्मत है जो मेरा मन की बात उनके मन से डायरेक्टली लिंक होके आ रहा है आपके पास। इसके लिए मैं नासर सर का, बाद में बाकी सभी टीम मेंबर्स का बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। नमस्कार। இத்துடன் என்னோட உரையை முடிச்சுக்கிறேன். நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவன். எனக்கு என்னோட பேச்ச மொழிபெயர்த்து நாசர் சார் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. என் மனசுல என்ன தோணுதோ அதே விஷயத்த தமிழ்ல சொன்னதுக்கு நாசர் சார் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நாசர் சாருக்கும் எல்லா லீடர்ஸ்க்கும் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வணக்கம்.